say 98 installation, 98 through create the partition and then install the 98, right? So first of all, how to create the partition using 98. So first of all, boot from CD-ROM, right? So I insert the 98 bootable CD. So first select that the start computer with CD-ROM support, કારણ કે આપણે બૂટ થવાનું છે CD-ROM સપોર્ટથી, ઓકે, આપણા કમ્પ્યુટરને. સો પ્રેસ એન્ટર કી, દેન અવર કમ્પ્યુટર ઇઝ બૂટ ફ્રોમ CD-ROM. હવે આપણું કમ્પ્યુટર બૂટ CD-ROMથી બૂટ થયું, એટલે કે 98થી બૂટ થયું. દેન વી ગેટ ધ CD-ROM drive later. See, here the D is equal to driver MSCD001, that is a CD-ROM drive, right? We get the A prompt. હવે આપણી પાસે A prompt છે, that is a floppy drive prompt, right? So I use that the fdisk command. Fdisk command through we can open that the partition. fdisk command થી આપણને partition manager મળશે, right? So press fdisk command, then ask that the display the message of that do you wish to enable a large disk support. તો આપણે હા આપવાનું, એટલે કે yes, press the yes. Okay, should NTFS partition on all drives be treated as a large partition? So yes. If non-DOS partition is available, so yes. બરાબર. પછી આપણને fdiskના ઓપ્શન્સ મળશે કે જેનું પાર્ટીશન્સ કઈ રીતે કરી શકાય. તો પહેલું ઓપ્શન છે ક્રિએટ DOS પાર્ટીશન ઓર લોજિકલ ડ્રાઈવ, સેટ એક્ટિવ પાર્ટીશન, થર્ડ હશે ડિલીટ પાર્ટીશન ઓર અ લોજિકલ DOS ડ્રાઈવ, અને ફોર્થ ઓપ્શન છે ડિસ્પ્લે પાર્ટીશન ઇન્ફોર્મેશન. તો ફર્સ્ટ પાર્ટીશન થ્રુ વી કેન ક્રિએટ અ DOS primary DOS partition or a logical, that means the extended DOS partition. Set active partition, we created the partition, then after that partition it's a active partition, so we can set that the active partitions. Okay, આપણે partition ને active કરી શકીશું. Then third option છે delete partition or a logical DOS drive. તો partition ને આપણે delete કરવું હોય, કયા partitions delete થશે? We already created that partition like DOS partition, primary DOS partition, extended DOS partitions or a non-DOS partition, we can delete it that. Fourth option is delete display partition information. So that is those partitions are already created in our system, so that partition is displayed there. Okay. See, first we view the partitions, right? So first core option is display partition information. પહેલા આપણે partition ની information જોઈ લઈએ, 4 number, right? Then press enter. So here one partition is created. The partition is one, status is active, the type is a NTFS partition, that means this is a non-DOS partition is there, right? એના નોન ડોસ પાર્ટીશન છે, એના કેટલા બાઇટનું છે, તો કે કેટલા મેગાબાઇટનું છે, તો 20 જીબીનું પાર્ટીશન છે, રાઈટ? હવે આપણે આ નોન ડોસ પાર્ટીશન છે, આ પાર્ટીશનને પહેલાં આપણે શું કરવું પડે, તો કે પહેલાં પાર્ટીશન ડિલીટ કરીએ અને પછી નવું પાર્ટીશન ક્રિએટ કરીએ, બરાબર છે? સો ફર્સ્ટ વી ડિલીટ દેટ પાર્ટીશન, દેન આફ્ટર વી કેન ક્રિએટ ધ પાર્ટીશન. If you have a flash drive, so that partition is created or not created, right? If created, so first of all delete that partition, otherwise not created any partition, so you can create the new partition, right? So first of all escape, press escape key, then after first second option is we use that the third, right? So delete the partition or a logical drive, then press the enter key. Say
here given that the 4 options, અહીંયા 4 ઓપ્શન આપ્યા જુઓ. પહેલું delete part DOS primary DOS partition, that means if you created a DOS partition, FAT32 partition, so you can delete it. Second option તો કે extended DOS partition, જે તમે બીજું પાર્ટીશન પાડ્યું હોય, ડી ડ્રાઈવ એ ડ્રાઈવ વાળું પાર્ટીશન પાડ્યા હોય એ પાર્ટીશન ડિલીટ કરો. હવે થર્ડ ઓપ્શન શું છે કે ડિલીટ અ લોજિકલ ડોસ ડ્રાઈવ ઇન ધ એક્સટેન્ડેડ ડોસ પાર્ટીશન, એટલે કે તમારી પાસે જે પાર્ટીશન્સ છે એ પાર્ટીશન્સ એક્સટેન્ડેડ ડોસ હોય, અરે સોરી એની લોજિકલ ડ્રાઈવ હોય, લાઈક કે ડી ડ્રાઈવ ઈ ડ્રાઈવ છે, એ એક્સટેન્ડેડ ડોસની એ ઈ ડ્રાઈવ છે, ડી ડ્રાઈવ છે, એને ડિલીટ કરવા માટે આપણો ઓપ્શન છે ત્રીજું. અને ફોર્થ ઓપ્શન છે ડિલીટ નોટ ડોસ પાર્ટીશન, જે આપણે પહેલાં જોયું 4 નંબર કરીને ડિસ્પ્લે પાર્ટીશન, ઇન દેટ શો દેટ ધ NTFS partition, that means a non-DOS partition. So first we delete that the non-DOS partition. So option select is 4, right? Then press enter. Right, now here given that the information of that the partition, right? So warning is given that the data in the extended in the deleted non-DOS partition will be lost, right? Partition delete કરશો તો ડેટા જતા રહેશે. And what non-DOS partition do you want to delete? So yes, બરાબર છે, પહેલું ઓપ્શન છે, right? So press enter. હવે ડુ યુ વિશ ટુ કન્ટિન્યુ, તમને ફરીથી પૂછે છે કે યસ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડિલીટ ઇટ, સો પ્રેસ યસ એન્ડ ધેન ડિલીટ ધેટ પાર્ટીશન. ઓકે, ધેન પ્રેસ ધ એસ્કેપ કી. ઓકે, ધેન વી આપણે મેઇન મેનુમાં આવી ગયા. હવે આપણે પાર્ટીશન એકે છે કે નહીં તો જોવું હોય તો ફરીથી આપણે 4 પ્રેસ કરીશું. દેન ડિસ્પ્લે પાર્ટીશન્સ ઇન્ફોર્મેશન, જો હવે આપણી પાસે કોઈ પાર્ટીશન છે નહીં. દેન વી કેન ક્રિએટ અ ન્યૂ પાર્ટીશન. હવે મેઇન મેનુમાં એને ફરીથી આપણે પાર્ટીશન ક્રિએટ કરવું હોય તો ફર્સ્ટ ક્રિએટ ડોસ પાર્ટીશન, રાઈટ? તો ડોસ પાર્ટીશન ક્રિએટ કરીશું, પ્રેસ એન્ટર. હવે એની અંદર આપણને પૂછે છે, એની અંદર 3 ઓપ્શન છે. ફર્સ્ટ ક્રિએટ અ પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન, સો પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન દેટ મીન્સ યોર સી ડ્રાઈવ, રાઈટ? Create an extended DOS partition, that means your D drive or E drive, another partition. અને બીજું અમને પૂછશે કે ક્રિએટ લોજિકલ ડોસ ડ્રાઈવ, જે તમારી ડી ડ્રાઈવ છે, ઈ ડ્રાઈવ છે, એ તમારે એસાઇન કરવી છે કે નહીં, તેના માટેનું ઓપ્શન છે. તો પહેલાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું ફર્સ્ટ ક્રિએટ અ પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન, બરાબર? તો હવે આ રીતે પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન ક્રિએટ થવાનું શરૂ થઈ જશે. એ પાર્ટીશન એની સ્પેસ વેરીફાઈ કરશે. હવે જો સ્પેસ વેરીફાઈ થઈ ગઈ, હવે પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. હવે ક્રિએટ કરતી વખતે જ આપણને પૂછી લીધું કે ડુ યુ વિશ ટુ યુઝ ધ મેક્સિમમ અવેલેબલ સાઇઝ ફોર અ પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન એન્ડ મેક અ પાર્ટીશન ઇઝ અ એક્ટિવ. જો આપણે સેકન્ડ ઓપ્શન હતું ને જે એક્ટિવ પાર્ટીશન, તમે એક વખત મેન્યુઅલી પણ કરી શકો પાર્ટીશનને એક્ટિવ એ મેનુ થ્રુ, અધરવાઇઝ તમે અહીંયા જ પાર્ટીશનને એક્ટિવ કરવું હોય તો પ્રેસ યસ કરશો એટલે એક્ટિવ થઈ જશે. દેન વેરીફાઈંગ ધ પાર્ટીશન. ઓકે, સી દેટ પાર્ટીશન ઇઝ ક્રિએટેડ. હવે આપણને રિસ્ટાર્ટ મશીન કરવાનો મેસેજ આવ્યો. સો મશીનને રિસ્ટાર્ટ કરીએ અથવા પ્રેસ એસ્કેપ કરશો તો તમે એ ડ્રાઈવ એ પ્રોમ્પ્ટ તમને મળી જશે. હવે એ પાર્ટીશન ક્રિએટ થયું કે નહીં એ ચેક કરવું હોય તો fdisk કમાન્ડ છે. fdisk કમાન્ડ આપણે ફરીથી આપીએ અને પાછું યસ. હવે પાછું વ્યૂ કરીએ, 4 નંબર ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે 4 નંબર ડિસ્પ્લે પાર્ટીશન ઇન્ફોર્મેશન. જો આપણું પાર્ટીશન ક્રિએટ થઈ ગયું, સી ડ્રાઈવ આપણી ક્રિએટ થઈ ગઈ. કેટલા જીબીની થઈ તો કે 10 જીબીની. સ્ટેટસ એનું શું આપ્યું તો કે એક્ટિવ આપ્યું અને ટાઈપ કઈ આપી તો કે પ્રાઇમરી ડોસ પાર્ટીશન. પણ હજી જુઓ તમે સિસ્ટમની અંદર અનનોન દેખાય એટલે કોઈ ફાઇલ સિસ્ટમ આના ઉપર આવી નથી. એટલે હજી આપણે આના ઉપર આપણે હાર્ડ ડિસ્કથી બૂટ કરી શકીએ નહીં. એનો આપણે પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ. રાઈટ, હવે આપણે આ પાર્ટીશનને
ફોર્મેટ. હવે જુઓ આપણે મશીનને રીબૂટ કરીએ, બરાબર. રીબૂટ કરીશું. અત્યારના આપણું મશીન ક્યાંથી બૂટ થશે? તો કે સી ડ્રાઈવથી બૂટ થશે નહીં, કારણ કે આપણી પાસે સી ડ્રાઈવ ઉપર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે નહીં. હવે જુઓ મશીન બૂટ થાય છે, જુઓ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મિસિંગની એરર આવી, બરાબર છે. મિસિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે હજી કે આપણે શેનાથી બૂટ થવાનું રહેશે? સીડી રોમથી, બરાબર. મશીનને ફરીથી રીબૂટ કરીએ અને બૂટ ફ્રોમ સીડી. તમારે સિસ્ટમને ફોર્મેટ કરવી હોય તો પહેલાં રીબૂટ મશીનને કરવું જ પડશે. હવે જુઓ સીડી રોમનો ડ્રાઈવ લેટર બદલી ગયો. ડ્રાઈવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીડી રોમ, બરાબર છે. હવે આપણે ફોર્મેટ કમાન્ડ યુઝ કરીએ છીએ. ફોર્મેટ C:/S એટલે કે આપણી આ સિસ્ટમને ટ્રાન્સફર કરીએ. જ્યાં આગળ આપણે અનનોન લખાયેલું આવતું હતું ને પહેલાં, ત્યાં આગળ આપણે ફેડ 32 ફાઇલ સિસ્ટમ. See, the command is format C:/S. Formatting warning message is displayed. All data on non-removable disk drive will be lost. Right? આપણા સી ડ્રાઈવ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ડેટા હશે તો જતો રહેશે, એવી એક આપણને વોર્નિંગ આપે છે. પણ આપણે તો કોઈ ડેટા છે જ નહીં, એટલે પ્રેસ યસ કરવાનું. રાઈટ નાઉ formatting is started. See, formatting is completed. રાઈટ, હવે આપણી પાસે ફોર્મેટ થઈ ગઈ છે આપણી સી ડ્રાઈવ. હવે એની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પણ આપણી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. રાઈટ, તો જો નીચે છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે ને કે સિસ્ટમ ટ્રાન્સફર, બરાબર. અને હવે આપણને વોલ્યુમ લેબલ આપવાનું કહે છે. જો તમારે વોલ્યુમ લેબલ આપવું હોય તો તમે આપી શકો છો, ના આપવું હોય એન્ટર કરીને તમે જવા દઈ શકો છો. રાઈટ, હવે આપણી પાસે આ સી ડ્રાઈવ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ. જો હવે સી ડ્રાઈવનું ફોર્મેટ થઈ, જો dir કમાન્ડ એપ્લાય થયો, command.com આવી ગઈ. હવે આપણે મશીનને ફરીથી રીબૂટ કરીશું. રીબૂટ કરી અને આપણે સીડી કાઢી દઈએ, અને હવે બૂટ જો કરીએ તો આપણી સી ડ્રાઈવથી જો મશીન બૂટ થાય તો એનો મતલબ એમ કે આપણી સિસ્ટમ ત્યાં આગળ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. જો અત્યારે તમને દેખાશે કે વિન્ડોઝ 98 કોપી રાઇટ માઇક્રોસોફ્ટ કોર્પોરેશન અને આપણને ડ્રાઈવ લેટર સી મળે છે. દેટ મીન્સ કે હવે આપણી મશીન આપણી હાર્ડ ડિસ્કથી બૂટ થયું છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે C:98 પાર્ટીશન ક્રિએટ કરી શકીએ, અને પાર્ટીશન ક્રિએટ કર્યા પછી પાર્ટીશન ડિલીટે કરી શકીએ, અને 98 આપણે હવે ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ. ફરીથી આપણે આ મશીનને રીબૂટ કરીએ. 98થી આપણે બૂટ કરવાનો ફરીથી ટ્રાય કરીએ. 98થી સીડીથી બૂટ કરીએ, બરાબર. હવે આપણે ઈ ડ્રાઈવ લખીશું, બરાબર. અહીંયા આપણને ઈ ડ્રાઈવ એટલે કે આપણી સીડી રોમ છે. આ સીડી રોમની અંદર આપણી પાસે Win98 નામનું ફોલ્ડર હશે, બરાબર. અહીંયાથી આપણે setup.exe નામની ફાઇલ રન કરવાની છે. આ સેટઅપ રન કરીશું એટલે આપણું 98 ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થશે. રાઈટ, આ 98 ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર. આ રીતે આપણે વિન્ડોઝ 98 આપણે ઇન્સ્ટોલ કરી શકીએ. છેલ્લે ઓપ્શન થાય વિન્ડોઝ 98, બરાબર. આ રીતે આપણું ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થશે વિન્ડોઝ 98.